सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल अखबार टीवी विच। तुहाडे अपने जिले अते पंजाब भर तो इलावा अपने देश भारत अते दुनिया दीयां लेटेस्ट ताज़ा खबरां सब तो पहलां सुणन लई मेरे चैनल अखबार टीवी नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना। अज दीयां खबरां दे विच आपां गल करांगे किसान अंदोलन दौरान होण वालीआं सारीआं गतिविधियां बारे। हुण खबरां वल रुख मोड़दे होए गल करदे हां अज दी पहली खबर दी। सिग्गू बॉर्डर ते फड़े शक्की व्यक्ति बारे किसानां दे इल्जामां बारे पुलिस ने की कहा। पुलिस ने शनिवार नूं शाम नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानां वल्लों फड़े शक्की व्यक्ति वल्लों लगाए गए इल्जामां बारे अपनी सफाई दित्ती। पुलिस ASP JS रंधावा दे किसान जथेबंदियां वल्लों शक्की व्यक्ति नूं काबू कीते जाण बारे कहा। शुरुआती जांच विच सामने आया है कि थाणा राई सने उन्हां दे पूरे जिले विच कोई प्रदीप नाम दा SHO नहीं है अते ना ही कोई इस नाम दा पुलिस मुलाजम है। असल विच शक्की व्यक्ति वल्लों शुक्रवार नूं कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस विच यह दावा किया गया सी कि प्रदीप कुमार नां दे पुलिस मुलाजम वल्लों उस नूं हदायतां मिलियां हन। इस व्यक्ति नूं किसानां वल्लों कथित तौर ते फड़िया गया सी। शुक्रवार रात नूं किसानां ने उस व्यक्ति नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी। इस विच उस शक्की व्यक्ति ते किसान आगूआं ने 23 ਤੋਂ 26 जनवरी ਦੀ ट्रैक्टर परेड विच कथित तौर ते माहौल खराब करन दे इल्जाम लगाए सन। पुलिस ने कहा कि जिवें ही यह नौजवान सौंपिया गया सी तां असीं एक खास टीम बनाई सी। इस पूरी टीम ने सारे तत्थां दी गंभीरता नाल जांच कीती। उन्होंने दस्सिया कि जांच विच यह पता लगा है कि 21 साल का नौजवान सोनीपत का रहने वाला है। कुछ समा पहला यह कुंडली विच ही काम करता सी पर कोविड दौरान इस नूं कढ़ दिता गया सी। उस दिन वह दिल्ली गया और शामी 4-5 बजे वापस आके कुंडली बॉर्डर ते एक औरत की रेहड़ी ते इसने चाउमीन खाधी। यह अक्सर उस औरत की रेहड़ी तो खांदा सी। उन्होंने दस्सिया कि किसानां नाल बहस होई अते उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसने कुड़ी नाल छेड़खानी की है। किसान नेतावां दे इल्जाम बारे रंधावा ने कहा, इल्जाम पुलिस उत्ते लगे हैं तो SDM जांच की मांग भी की जा रही है। रंधावा ने कहा कि जांच दौरान नौजवान ने कहा कि उसनूं कुछ गल्लां सिखाईਆਂ गईयां ਹਨ ਤੇ कुछ वो अपने कोलों बोल रहा है। ASP रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कुछ खास गल्लां कहीਆਂ। उन्होंने कहा कि झगड़े तो बाद वो इस नूं लै गए, इस नाल कुੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ मैडिकल विच शरीर ते निशान मिले हैं। इल्जाम जिस विच कहा गया सी कि उसनूं लैंडलाइन तो फोन आउंदे हैं तां अजिहा कोई सबूत सामने नहीं आया। 10 तरीक की करनाल विच मुख मंत्री की रैली विच यह हाज़र नहीं सी अते ना ही इसका करनाल के किसी व्यक्ति नाल संपर्क सी। हुण तक की जांच दौरान हथियारां की गल सामने नहीं आई। पिछले 4 महीने दौरान यह किस किस दे संपर्क विच आया सी, असीं इस दी तफ्तीश की है जिस विच इस दे इल्जामां बारे अजिहा कोई सबूत सामने नहीं आया। इस दे परिवारां अते दोस्तां नाल पुछगिछ जारी है। उसने कहा कि डर कारण उसने यह सारी कहानी घड़ी है। हुण गल करदे हां अगली खबर दी। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड लई किसानां दी पुलिस नाल बनी सहमति, बनाया प्लान। दिल्ली पुलिस और किसानों विचाले 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नूं लैके सहमति बन गई है। इस मुद्दे नूं लैके किसानों और पुलिस विचाले 5 गेड़ मीटिंग दे चले। मीटिंगां दा हिस्सा रहे योगिंदर यादव ने कहा कि सारे बैरीकेड पुलिस हटाउण लई राजी हो गई है। उन्होंने कहा कि रूट विच कुछ बदलाव किए जा रहे हैं ते पूरा रूट एतवार नूं जारी कर दिता जाएगा। यह परेड 5 रूटां ते चलेगी। गुरनाम सिंह झंडूनी ने कहा, मैं किसानों नूं अपील करदा हाँ कि वह पूरी परेड विच अनुशासन बना के रखण। किसान आगुआं ने अपील की कि किसान ट्रैक्टरां ते किसानां दी हालत नूं दर्शाउंदियां होईयां झांकियां कड्ढणगे। किसानां दा कहना है कि जिन्ने ट्रैक्टर दिल्ली आउणगे वह सारे परेड विच शामिल होणगे। योगिंदर यादव ने कहा, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ना ही ट्रैक्टरां दी गिणती ते कोई पाबंदी है। रूट विच जिथे जिथे साडे मोर्चे हैं वह उत्थों ही अगे वधणगे अते बैरीगेटिंग खोल दिते जाणगे। करीब 100 किलोमीटर तक दिल्ली की परेड चलाई जाएगी। सारे किसान अपन पोजीशनां ते वापस आउणगे। इस ते गुरनाम सिंह झंडूनी ने किसानां नूं खास अपील की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के मद्देनज़र हरियाणा के किसानों नूं अपील करदा हाँ कि 26 जनवरी एक कौमी त्यौहार है अते इस दा विरोध लोकां विच गलत सुनेहा जा रहा है। इसलिए जे कोई नेता या मंत्री झंडा लहराउण आउंदा है तां उस दा विरोध ना किया जाए। जे कोई होर रैलियां करदे हन तां उन्हां दा विरोध किया जाए। वधी अगली खबर वल। शक्की नौजवान लई किसान आगुआं दी अपील। शुक्रवार देर रात किसान आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अते एक व्यक्ति नूं पेश किया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दावा किया कि वह पैसे लैके अंदोलन की शांति भंग करन आया है। 3 नवे खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बार्डरां उपर मुजाहरा कर रहे किसानों लई सरगर्मियां वाला दिन रहा। किसान एकता मोर्चा के फेसबुक सफे तो लाइव होंदे किसान आगू बलकरण सिंह बराड़ ने गणतंत्र दिवस की किसान ट्रैक्टर परेड बारे कहा, पंजाब अते देश के दूर दुरेडे हिस्सों तो पहुंचण वालियां नूं अपील करांगा कि देश अते देश के लोगों के खिलाफ कोई भी नारा ना लगाउण। जे कोई व्यक्ति कानून भंग करके कोई कार्रवाई कर रहा है तां उसका उसी रूप में जवाब ना दिओ। अपने ट्रैक्टरां उपर अपनी जथेबंदी दे नाल कौमी झंडा लगाओ तां जो सरकार नूं सुनेहा जा सके कि असीं कोई हमला करन नहीं आ रहे, सगों गणतंत्र दिवस मनाउण आ रहे हैं। अगली खबर। खट्टर ने कहा शक्की बारे जांच हो रही है। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों वालों फड़े व्यक्ति बारे कहा,
ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਢੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਢੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 60ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ MSP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਵਧੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 83.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 85.70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 2.1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 73.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਟ 75.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨੀ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਅਖਬਾਰ TV ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਲਦ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।